श्रेणी पंचम विषय विज्ञान स्वास्थ्य और रोगर शेष भाग भाग 3 आज आम पढ़ा। आम पूर्वर विभिन्न संक्रामक रोग किपरि व्यापी थाए ता विषय पढ़ी। आज संक्रामक रोगर रक्षा पाइबापी जो उपाय तार विषय आम जाना। देखो ये केतेक चित्र देती गोटे सूर्यालोक और विशुद्ध वायु, परिष्कार घर, घटणी थिबा खाद्य को घटई रखिबा, पानी गरम करी पीवा, शौचालय परिष्कार रखिबा, घटणी थिबा डस्टबिन व्यवहार करिबा एवं शोइला बेले सबु बेले मशारी व्यवहार करिबा। यह द्वारा आमको केतेक संक्रामक रोगर आमको रक्षा मिली थाए। देखो ये देखी सूर्यालोक विशुद्ध वायु, परिष्कार घर, घड़ा जाइथिबा खाद्य, गरम क्षीर, परिष्कार शौचालय व्यवहार करिबा, घड़णी थिबा डस्टबिन व्यवहार करिबा, मशारी व्यवहार करिबा, खाइबा पूर्वरु एवं परे मध्य साबुन रे हाथ धोइबा। यह व्यतीत आउ केतेक उपाय मान मध्य रहिछि जो जहा द्वारा आमे संक्रामक रोगरु रक्षा पाई परिबा। देखो प्रथमे हेउछि जनक ठारू अन्य जनकु संक्रमण रु नियंत्रण करिबा। तापरे ताकू आमे पढ़िबा। द्वितीय रे होउछि जीवाणु रो वंशवृद्धि को रोकिबा। तृतीय रे होउछि प्रतिषेधक टीका नेबार व्यवस्था करिबा एवं चतुर्थ रे होउछि गोष्ठी सफाई करिबा। तो वर्तमान आमे जानिबा जनक ठारू अन्य जनकु संक्रमण रु नियंत्रण करिबा किपरि। रोगी को अलगा रखिबा, घरर अन्य सदस्य माने रोगाक्रांत व्यक्ति संस्पर्श रे न आसिबा उचित। रोगी को देखाशुना करुवा व्यक्ति ही केवल तांको पाखकू जीवा उचित। रोगी व्यवहार करुवा लुगापटा, बासनकुसन, साबुन मध्य अलगा रखिबा उचित। जिनिस गुडी को व्यवहार हेला परे विशोधित हेबा आवश्यक एवं घरर अन्य सदस्य माने सेगुडी को व्यवहार न करिबा उचित। संक्रामक रोगी विषय रे गाँव स्वास्थ्यकर्मी को जळेबा और रोगी को आवश्यक सावधानता अवलंबन करिबा पई परामर्श देबा। द्वितीय होउछि जीवाणुर वंशवृद्धि को नियंत्रण करिबा किपरि। आम चतुर्पार्श्व जेते सबु आवर्जना सृष्टि होउछि सेगुडी को एक स्वतंत्र डबारे संग्रह करी घड़ाई रखिबा। गाधुआ घर और परिस्रागार सबु बेले सफा सुतरा रखिबा एवं फिनाइल पकाई संक्रमण मुक्त करिबा। पानीय जल को फुटाई जत्न सहित घटणी देई संरक्षित रखिबा आवश्यक। खाद्य समस्त खाद्य उपयुक्त भावे घड़ाई रखिबा उचित। जेपरि धूली, माछी इत्यादि खाद्य उपरे पड़िबो नाही कि बसी पारिबे नाही। खाद्य को गरम करी खाइबा। घरर चारिपाख सफा सुतरा हेबा उचित एवं नाल गुडिक घड़ा जिबा आवश्यक। आमे जानिछे रास्तार चारिपाख दुई पाखरे नाड़िया जो थाए ताकू घड़ई की रखिबा कारण से आवर्जना पानी जाई थाए। प्रतिषेधक टीका नेबार व्यवस्था करिबा। देखो ये गोटे टेबुल देछि केउ रोगर प्रतिषेधक आउ तार टीकार नाम। आमको केते गुडिए जीवाणु जनित रोगर रक्षा पाइबा पई प्रतिषेधक टीका नेबाकू पड़ी थाए। एही टीका उपयुक्त समय न नेले भविष्यत रे सही रोग हेबार आशंका थाए। फल रोगी मृत्यु मुखरे पड़ी पारे। टीका नेबा द्वारा शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। देखो ये देछि से टीका नेबार सारणी। जन्म समय रे बीसीजी और
ପୋଲିଓ ଜିରୋ ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି BCG ଟୀକା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୋଲିଓ ଜିରୋ ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ପୋଲିଓ ରୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମର 1 ମାସ ପରେ DPT ଏକମୋ ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା DPTର ସେ DPT ରୋଗ ବା DPT ଯେଉଁ ଟୀକା ଅଛି ତାହା ଡିପଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ ଏବଂ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କା ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପୋଲିଓ ଜିରୋ ମାତ୍ରା ନିଆ ନ ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିଓ ଏକମୋ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଏକମୋ ଯାହା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମର 2ୟ ମାସରେ ବା 2 ମାସ ପରେ DPT ଦ୍ୱିତୀୟ, ପୋଲିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ DPT ଡିପଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ ଏବଂ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ପୋଲିଓ ଟୀକା ପୋଲିଓ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମର 9 ରୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିଳିମିଳା ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ମିଳିମିଳା ହେଉଛି ମିଳିମିଳା ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ପ୍ରଥମ ପାନ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗରୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମର 16 ରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ DPT ବୁଷ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିଓ ବୁଷ୍ଟର ଦିଆଯାଏ। ଶିଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହୁଏ DT ନାମକ ଏକ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଡିପଥେରିଆ ଏବଂ ଟିଟାନସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। 10 ବର୍ଷ ହେଲେ TT ଟିଟାନସ୍ ଟକ୍ସାଇଡ୍ ଏହା ହେଉଛି ଟିଟାନସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ 16 ବର୍ଷ ହେଲେ TT ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହା ଟିଟାନସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ନିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଶା ଓ ମାଛିଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମ ଘରର ଚାରିପାଖକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଉପଯୁକ୍ତ ସଫେଇ ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବ। ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅଭାବ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ। କ୍ୱାସିଓର୍କର ଓ ମାରାସ୍ମସ୍ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ରୋଗ। ଯେଉଁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ତାକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ବାୟୁ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବାଣୁର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା, ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଠାରୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବା ରୋକିବା, ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ କରି ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପାଠକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଉ। ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଭୁଲ।
ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ନ ହେବା ପାଇଁ ATS ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଟୀକା କାହିଁକି ନିଆଯାଏ? ନା ଟୀକା ନିଆଯାଏ ବା ଟୀକା ନେଲେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ କେତେକ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଟୀକା ନେଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତରେ ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ନା ପୋଲିଓ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୋଲିଓ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସରୁ ହୋଇଯାଏ, ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଉଛି। ଧନୁଷ ଟଙ୍କା ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଧନୁଷ ଟଙ୍କା ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି କ୍ଷତ ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ATS ନେବା। ଶୋଇବା ବେଳେ କାହିଁକି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗୁ? ଶୋଇବା ବେଳେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆମେ କେବଳ ଭାତ ନ ଖାଇ ତା ସହିତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଦି କାହିଁକି ଖାଉ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ସାର ରହିଛି। କେବଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଖାଲି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଆମକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଦି ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପାଇପାରିବା। ହାଡ଼ ଫୁଟି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ଫୁଟା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଦରକାର କାହିଁକି? ନା ସାଧାରଣତଃ ହାଡ଼ ଫୁଟି ହେଉଛି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଯାହାକି ଠିକ୍ ଭଲ ହେଇ ଆସିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଘା ହେଇଥାଏ ସେ ଘାର ଯେଉଁ ଖଟି ଉଠେ ସେଇ ଖଟିରେ ଲାଗିଥିବା ସେଇ ଭୂତାଣୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ରୋଗୀ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଫୁଟା ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବା। ତୁମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି ତାହା ବି ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ। ତ ଏହାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଯେଉଁ କାଶିବା ସମୟରେ ସେ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କାଶିବ, ତାର ଯେଉଁ କଫ ବାହାରିବ, ଛେପ ବାହାରିବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବ, ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମକୁ ଯେଉଁ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କରିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।